সামনে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের আশীর্বাদ সহযোগিতার মাধ্যমে আপনারা প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করবেন যেন এই বছর বিধানসভা ভোটটা পশ্চিমবাংলার বুকে একটা অন্যরকম দাগ কেটেছে, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আছে। সাধারণ মানুষরা জানেন কেমন করে জীবনযাপন করছেন, কেমন করে চলছেন রাস্তা দিয়ে, কি পরিস্থিতি বর্তমান অবস্থা। আজকে সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় রয়েছে, স্কুল কলেজ রাস্তাঘাট স্বাস্থ্য সমস্ত কিছু আপনার ওয়াকিবহাল। আমরা সেই জায়গা থেকে আজকে একটাই বক্তব্য। पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है और इस बार उत्तर हावड़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस से गौतम चौधरी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने उमेश राय को मैदान में उतारकर मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लेकिन इस त्रिकोणीय संघर्ष में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के उम्मीदवार शंकर खा। शंकर खा इन दिनों क्षेत्र की जनता के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं। हमारी टीम ने उनसे खास मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए जनता से भारी बहुमत की अपील की। शंकर जी का कहना है कि वे राजनीति में केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए आए हैं। मुलाकात के दौरान शंकर खा ने विपक्षी पार्टियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी दल अब ऊंची राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा, हमें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे में हमारी पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन ये पोस्टर फाड़ सकती हैं। जनता के दिल में हमारे प्रति जो विश्वास है उसे कैसे फाड़ेंगे। शंकर खा ने साफ कर दिया है कि वे इन धमकियों से डरने वाली नहीं है और क्षेत्र के विकास के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब देखना ये होगा कि उत्तर हावड़ा की जनता इस बार विकास की वादों पर मुहर लगाती है या फिर इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच नया जनादेश सामने आता है। देखिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी हम खड़े हैं उत्तर हावड़ा में, जी हाँ। और यहाँ पर जैसा पता है कि ये यहाँ की जो विधानसभा है, जिससे देखा जा रहा है कि एक त्रिकोणीय यहाँ पर लड़ाई छिड़ चुकी है, जहाँ पर यहाँ टीएमसी से गौतम चौधरी, बीजेपी से उमेश राय, वही अखिल भारतीय हिंदू महासभा से यहाँ पर शंकर खा जी यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। और अभी हम मौजूद हैं उन्हीं के कार्यालय में। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार का जो चुनाव में वो खड़े हुए हैं, उसे लेकर उन्हें किस तरह से यहाँ पर लड़ाई देखने को मिल रही है, यहाँ के लोगों से रिएक्शन मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर वो क्या क्या विकास का काम करेंगे अगर वो जीत के यहाँ पर आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप उत्तर हावड़ा से यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अभी कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? कैंपिंग तो अच्छे चल रहा है और लड़ाई तो हो रहा है बीजेपी टीएमसी बनाम अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। अखिल भारतीय हिंदू महासभा अकेला और बीजेपी तृणमूल जोट, हम लोग जोट का विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। वो लोग एक साथ लड़ रहे हैं, हम लोग अकेला लड़ रहे हैं, तो इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है। काहे बीजेपी तो मेरा बैनर कैंपिंग सब बंद कर दे रहा है। तीनों अटैक हुआ है, डायरी भी किया है, एफआईआर भी किया है, तो हम लोगों को प्रचार तो ठीक से करने नहीं दे रहा है बीजेपी। ज़्यादातर अब तो क्यों असुविधा होती है, बोले ना भाई। उसका असुविधा यही हो रहा है, जो उसका जो छवि है ना, जो আমরা আমি কিছু বাংলাই বলছি, ওর অসুবিধা আমাদের যে বিজেপির ক্যান্ডিডেটের যে অসুবিধা হচ্ছে, কারণ ওনার যে 21-এর যে ছবিটা আছে না, ওই ওই ছবিটা ও নিজে দেখতে পাচ্ছে। কারণ ওই ছবিটা দেখার কারণ হচ্ছে যতজন দাঁড়িয়েছিল আমাদের এই বিজেপি ক্যান্ডিডেটের হয়ে, যতজন দাঁড়িয়েছিল, জজ বেকার, রূপা গাঙ্গুলি, তারপরে রন্তিদেব সেনগুপ্ত, টোটাল সবাইকে ও ক্যাম্পেনিং করে হারিয়েছে। আর নিজে যখন দাঁড়িয়েছিল তখন আমিও বিজেপি করতাম, আমিও মণ্ডল সভাপতি, আমি ওনার হয়ে 21-এ খুব লড়েছিলাম। তার জন্যে আমাদের ঘরে আমার মা বাবাকে খুব মারধর করা হয়েছিল। শুধু আমাকে না, আরও কর্মীদেরকে মারধর করা হয়েছিল। তখন কিন্তু সবাই ঘর ছাড়া ছিল, সবাই একজনকেই প্রার্থী, তো আমাদের বিজেপির ওনার নাম হচ্ছে উমেশ রায়। তো ওনাকে সবাই বলেছিল যে আমাদের যে অত্যাচার করা হচ্ছে আপনি কিছু করুন। ও কিন্তু কারোর করেনি, উল্টে
একজনের দোকান ভাঙা হচ্ছে, বলছে আগে ভাঙুক না তারপরে যাচ্ছি। যেমনি আমার মা বাবাকে মারা হয়েছে, বলছে আগে শহীদ হোক না তারপরে যাচ্ছি। তো 21-এ এইরকম একটা প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল, তার তার জন্যে বিজেপির অনেক ক্যান্ডিডেট বসে গেছে, যারা সত্যিকারের বিজেপি করতো তারা কেউ নেই। তারপর যখন আবার ওই ওই ক্যান্ডিডেটকে আবার দেখুন 26-এই দিয়েছে। তো আমরা কার হয়ে লড়বো? আমরা যদি আবার এনার হয়ে লড়ি তাহলে তো আবার মার খাবো, তাহলে আবার তো আমাদের পাশে আসবে না। তো আমরা সবাই মিলে বলেছিলাম যে উত্তর হাওড়া একটা ভালো লক্ষ্যের ক্যান্ডিডেট করুন, কারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। পাশে দাঁড়াতে হলে কি হবে, ভালো ক্যান্ডিডেট দরকার। উত্তর হাওড়া তো মোদিজি এসে উন্নতি করবে না, উন্নয়ন করবে না, করবেন তো বিধায়ক। তো বিধায়ক যদি না ভালো হয় তাহলে উন্নয়নটা কে করবে? উনি বলছে যে গ্যারান্টি মোদিজির, জিতবে মোদিজি, গ্যারান্টি মোদিজি। তা তুমি কি করবে? তুমি তো বিধায়ক, তোমার তো কর্মীরা তোমাদের, মানুষরা তোমাদের, তৃণমূল হোক বিজেপি হোক যেই হোক তোমাকে জেতাবে, তুমি তো তাদের হয়ে করবে। তুমি কি করবে? কিছু কিছু করবে? সেইটা বলছো না কেন? গ্যারান্টি দিচ্ছে, আর এই গ্যারান্টিটা কি দিচ্ছে? 3,000 টাকা মোদিজির গ্যারান্টি ভাতা দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি গ্যারান্টি দিচ্ছে? 1,500 টাকা ভাতা দেবে। তাহলে কি আমাদের পশ্চিমবাংলাটা কি ভাতাতে চলবে? আমাদের কাজের চলবে না? আমাদের তো মেন তো কাজ। একটা শ্রমিক মিনিমাম যদি 18-20 হাজার টাকা মাইনে পায়, তাহলে কি হবে? আমাদের ভাতা দিতে হবে না, আমাদের ওয়াইফগুলোর কাউকে টাকা দিতে হবে না, কারণ আমরা তো তার সংসারটা চালাবো, আমরা সন্তানকে ভালো করে মানুষ করব, শিক্ষা ভালো করে দেবো। এখানে শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, কাজ নেই, শুধু আছে কি ভাতা। তাহলে কি ভাতাটা কি আমাদের এইভাবেই চলবে? পশ্চিমবাংলাটা কি ভাতাতেই চলবে? তো উমেশ রায় মহাশয় কি গৌতম চৌধুরী মহাশয় এরা কেউ কিন্তু বলছে না যে আমরা ভালো করে স্বাস্থ্য দেবো, রাস্তা করব, মানুষের পাশে থাকবো, এসব কেউ কিন্তু বলছে না। তাদের একটা লক্ষ্য যে এইভাবে মানে ভাতা দেবো, এই করে দেবো, ওই করে দেবো। হ্যাঁ, এই যেমনি বলছি বিজেপির এক যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, সে বলছে আমরা স্কুল করে দেবো, কলেজ করে দেবো, হসপিটাল করে দেবো। তাহলে যে এসি মার্কেটে যে একটা স্কুল ছিল সেটাকে বন্ধ করে মার্কেট করা হলো কেন? কারণ তারই তো ওয়াইফ ওই 13 নম্বর কাউন্সিলর। তাহলে কাউন্সিলর হয়ে তুমি স্কুল এখন বলছো করে দেবো, তাহলে তখন কোথায় ছিলে? স্কুলটাকে তাহলে কেন করলেন কেন? আবার একটা বলছি, যে আপনার ব্যানার যেটা ছেড়ে দিচ্ছে, ওর জন্য আপনারা কি কমপ্লেন করলেন কিছু এরকম? হ্যাঁ ওনার জন্য কমপ্লেন করেছি, আমার কাছে পেপারও আছে, ব্যানার ছেঁড়া কমপ্লেন করেছি। এমনকি সব থেকে দুঃখ লাগছে যে ব্যানারে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আছে, যে ব্যানারে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আছে, আর সেই বিজেপি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিরই পার্টি। তাহলে যখন ব্যানারটাকে ছিঁড়ছে তখন বুঝতে পারছে না যে আমি কাকে ছিঁড়ছি, কার আদর্শ? বিজেপির আদর্শ বলছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তাহলে সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকেই তাহলে আজকে নর্দমায় ঢোকানো হচ্ছে। তো বিজেপিকে এই শিক্ষাটা দিচ্ছে একবারও। কি কি সমস্যা হচ্ছে আপনারা যখন প্রচারে যাচ্ছেন, বা আর কিছু অসুবিধা আপনার? একদম ধমকি দিচ্ছে মেরে দেবার। আমরা তো প্রচার করতেই পারছি না, সব থেকে বড় কে দিচ্ছে এমনি বলতে পারবেন? বিজেপির ক্যাডাররা দিচ্ছে, আচ্ছা, পেন ড্রাইভ খুলে নিচ্ছে, টোটো বন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা কোন সাহসে আমরা বেরোবো? আমার তো অত বড় পার্টি না, আমার লোকবল নেই। আর লড়াইটা তার মানে লড়াইটা তো তৃণমূলের সাথে বিজেপির হচ্ছে না, লড়াইটা অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সাথে বিজেপির হচ্ছে। কই আজকে তো 7 নম্বর পোস্টে যখন এই বিজেপি ক্যাম্পিং করতে গেছিল, ওখানে তো ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। তাহলে কই তৃণমূলকে তো কিছু বলতে পারছে না, তার কাছে তো যেতে পারছে না, তার সাথে লড়াই করো। লড়াইটা তো ওদের দুজনের লড়াই। তার মানে বুঝে নিতে হবে যে ওরা দুজন সেটিং, আমি একা লড়ছি। কারণ ওরা তো মারপিট করছে না, ধাক্কাধাক্কি হলো তো কই কিছু তো হলো, শুধু আর বাংলা একটুখানি দেখিয়ে দিল, এই ধাক্কাধাক্কি ওই প্রতিবাদ কোথায় হলো? আর আমার ব্যানার ছিঁড়ে দিচ্ছে, আমার করে দিচ্ছে, তাহলে ওরা তো, আমি তো আগে ওরা বলছি যে ওরা সেটিংয়ে চলছে। আপনারা যখন মানুষ কাছে যাচ্ছেন কি কি মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছেন এবার? মানুষের কাছে একটাই কথা বলা হচ্ছে যে মানুষ কি কি চায়। আমাদের উত্তর হাওড়া সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে স্বাস্থ্য, একটা ভালো যে হসপিটাল নেই, হসপিটাল নেই। জলটা জমে যায় বৃষ্টিকালে, এবার জলটা তো জমবে, সবথেকে বেশি দিকে জলটা জমবেই একদম। যদি আমরা মূল কাজটা না করি, আমরা উপর দিয়ে যদি ছাতু গোলার মতন কাজ করি, তাহলে তো জল জমবে। মেন কাজ হচ্ছে না গঙ্গাটাকে পলি কাটাটা। গঙ্গা না পলি কাটলে
তাহলে জলটা কোথায় যাবে? নর্দমার জলটা তো গঙ্গায় যাচ্ছে। তো গঙ্গা যখন ভরা থাকবে তাহলে জলটা কোথায়? জলটা তো আমাদের এখানেই দাঁড়াবে। তো মেন কাজ হচ্ছে পলি কাটা। কেউ পলি তো কাটছে না, কারণ কাটলে অনেক ব্যাপার আছে। গঙ্গা এমনি চুরি হয়ে যাচ্ছে, গঙ্গার রাস্তা, গঙ্গা চুরি হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা কি বলবো, সব এখানে যা যা চোর আছে সব তো চোর হচ্ছে, গঙ্গাও চুরি হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য কেউ বলছে না যে গঙ্গার পলি কাটতে হবে। বললো কি গৌতম চৌধুরী তো অনেক দিন থেকে আছেন, কিন্তু নগর নিগমের চুনাও হয়নি, এর জন্য এদিকে পুরা বেশি মানে নোংরা আছে রাস্তাঘাটটা, বা রাস্তা ঠিক করে মানে রাস্তার কাজ হয়নি, আর অনেক জায়গায় গাড্ডা দেখা যাচ্ছে বা নালিটা জাম আছে। রিজনটা কি মেন আছে? কাউন্সিলর হয়নি না হতে দিচ্ছে না। সব থেকে বড় কথা দেখতে হবে তো কাউন্সিলরটা হতে দেওয়ার তো একটা ইচ্ছা আছে। কাউন্সিলরটা কেন হচ্ছে না? কারণ বালি পৌরসভা আর হাওড়া পৌরসভা এই দুটোকে এক করে নিয়েছে। এবার এক করে নিয়ে কি হয়েছে, বালি পৌরসভা এখন বলছে বালি পৌরসভাকে আলাদা করতে। এবার বালি পৌরসভা বলছে আলাদা তো হবো, কিন্তু হিসাবটা দেখাতে হবে। তো এই হিসাবটা দেখাতে পারছে না বলে আজকে কাউন্সিলর হচ্ছে না। আর কাউন্সিলর হচ্ছে না বলে কোনো কাজ হচ্ছে না এরা বলছে। কাজ করার ইচ্ছা থাকলে না, কাউন্সিলর না থাকলে কাজ করা যায়। যদি মানুষের পাশে থাকতে হবে না, কোনো ব্যানার, আমি এই যে জিতবো বলে আমি আসিনি, যে জিতবো মানুষের পাশে কাজ, আমি যদি হেরেও যাই তাও আমি মানুষের পাশে থাকবো, কারণ আমরা কর্মী। লড়াইটা কেমন লাগছে এবার? মানে কত কঠিন লাগছে বা কি বলবো? লড়াই তো খুব কঠিনই আছে, কিন্তু তবুও আমার লড়াইটা তো আর আমার লড়াই না। আমার লড়াই ওই কর্মীদের লড়াই, যারা মার খেয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়ায়নি, তাদের লড়াই। ওই মানুষদের লড়াই, যেই মানুষদেরকে বারবার বোকা বানাতে, যে এই 4 বছর 5 বছরের পর শুধু ভিক্ষা নিতে যাবে, আর তারপর আর ওদেরকে দেখা দেবে না। আমরা তাদের মধ্যে লড়াই। আমি জিতে গেলে আমরা আর ভালো রোজগার দেব, জানি না, আর ভাতা দেব। বিজেপি বলছে কি আমরা আসার পর নারী সুরক্ষা দেব, বাসে ফ্রি সেবা দেবো, মানে টাকা লাগবে না, মানে দুটো মহিলা আছে ফ্রি থাকবে, মানে বাস সার্ভিসটা। তারপরে আমরা রোজগার দেব, কলকারখানা দেব, ফ্যাক্টরি দেব। আপনারা কি বলবেন? আমরা আবার বলবো, আমি তো এত কিছু বলতে পারবো না যে আমি এই দেবো। আমি চেষ্টা করব। বলা আর করা অনেক ডিফারেন্স। আমরা বলতে পারি কিন্তু আমরা করতে পারি না। আর নেতারাও যারা বলছেন তারা হচ্ছে বড় নেতা, আমি কিন্তু কর্মী, একটা সাধারণ ছেলে। আমি কিন্তু বলতে পারবো না যে আমি দেবো, কারণ ওরা বলতে পারে, যারা যারা নেতা হয় না তারা বলে যে আমরা দেবো, কিন্তু তারা করে না। অনেক অনেক ধন্যবাদ। अभी हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के स्टेट प्रेसिडेंट गौतम घोष, और आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। सबसे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आइए, आपको जो उत्तर हावड़ा है यहाँ पर शंकर खाजी उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म से आज बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको उत्थान इधर से हुआ। ठीक है, तो आज तक ये बंगाल में कोई किसी को नहीं देखा, सब बोला हिंदू के लिए यही कर रहे, यही कर रहे, हिंदू के लिए एक चुनौती दे रहा है। सब हिंदू के लिए इतना प्यार दे रहा है, लेकिन काम में कोई देखा नहीं। तो अखिल भारत हिंदू महासभा एक नंबर पार्टी है, जो पार्टी में हिंदू के लिए काम करना है। तो हम लोग इसको लिए इसलिए बोला कि हम लोग कुछ पार्टी देगा, कैंडिडेट देगा, प्रार्थी देगा। वो प्रार्थी में हम हावड़ा उत्तर में दिया, शंकर खा को दिया, वो भी लड़ाई कर रहे हैं। हम देखते हैं जनता को, जनता जनार्दन सबको बोल रहे हैं। अब देख लीजिए, आगे तो बहुत आदमी को देखा, बहुत बड़ा बड़ा नेता लोग को देखा। हम लोग सेवक है, उस सेवक के लिए उसको भी एक सेवक बनाया था। वो जीतेगा तो थोड़ा काम करेगा। आप लोग नई पार्टी है, मतलब बोला जा सकता है कि पहली बार यहाँ से उम्मीदवार दिया गया है, क्या सोचकर आप लोग इस मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे हैं? यहाँ पर सीधी लड़ाई टीएमसी बीजेपी के कहीं देखा जा रहा है। मैं नया पार्टी नहीं है, मैं देश स्वाधीन होने के पहले का पार्टी है। ठीक है, उसको दबा दिया था, कोई पार्टी उधर उधर दबा दिया था। हम इसलिए सोचता है इसमें बंगाल में जो हिंदू के लिए जो देख रहा है, कोई पार्टी सब बोले हम पास के है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग इधर से खड़ा हो गया, जो हम लोग चुनौती दे रहा है, हम लोग हिंदू पार्टी है, हम लोग खड़ा होकर हम लोग हिंदू के पास रहेगा, जिसको जो होगा देख रहे हैं। उसीलिए हमारा सेमीफाइनल गेम होता है आदमी लोग को, जनगण को बोलने के लिए, जो हम लोग है, आप चिंता मत करें, जो पार्टी जो करना है, लेकिन हिंदू संघ आपके पास है, इसलिए हम खड़ा हो गया। तो फिर आप इससे अलग कैसे हैं? नहीं, बीजेपी का हिंदू अलग होता है, हम लोग हिंदू अलग होता है। हिंदू तो सब है,
हमारा पास बीजेपी ओनली पर हिंदू के बोलता है, और हम लोग तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी जितना दल है सब हिंदू के एक साथ करके बोल रहे हैं, हम कोई अलग नहीं है, ठीक है। और हिंदू हिंदू बोल के आप एक बार बीजेपी के बात बता रहा है, आप बताइए पश्चिम बांग्ला में कितना खून हुआ, कितना धर्षण हुआ, कौन सा हुआ? अन्य कोई स्टेट नहीं है, ओनली पर बंगाली हुआ, बंगाली हिंदी हुआ, तो उसको लिए क्या किया? इतना एमएलए एमपी था, क्या किया? कुछ नहीं किया। बोल रहे कि मेरा यहाँ पे सरकार भी नहीं है और ममता दीदी यहाँ पे कुछ करने नहीं देती, तो हम कैसे करें? ये तो सही बात है। देखिए, मैं ममता दी को नहीं बात करेगा ना मोदी दी की बात करेगा, हमको बात करेगा। हम लोग आएगा तो ममता जी का, ममता जी का जो प्लान है वो करेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री उसको प्लान वो करेगा। लेकिन हम लोग क्या करता है, हम लोग किसी को अनुसरण नहीं करते है। हमारा जो देश को छोड़ के गया, अखिल भारत हिंदू महासभा जो वीर लोग छोड़ के गया, उसको पीछे देख के उसको जो देखा उसको देख के मैं आगे चलेगा, इसलिए मेरे को प्रस्ताव है, इसलिए और कुछ नहीं है। এই উত্তর হাবড়াতে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা থেকে কি বলবেন? আপনিও তো এদিকে থাকছেন বা এদিকে ওরা যাতে আছে, কি দেখছে, কি অসুবিধা, মানে প্রচারে গেলে কিছু অসুবিধা? এবার আমরা বাইরে ছিলাম, অনেক কম পোস্টার বা বেরোর আপনার পার্টি থেকে আমরা কম দেখতে পাচ্ছি, তো এই কারণ কি আছে একটু আমরা দর্শক নমস্কার, প্রথমে জানাই আমার এখানে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। ভোটে ভোট হওয়ার আগে আমরা জিতে গেছি। কেন জিতে গেছি? তিনখানা এফআইআর কাদের এগেনস্টে? উমেশ রায়ের এগেনস্টে, বিজেপি। এবং মোদিজি একটু লজ্জা হওয়া উচিত, আপনি মোদিজিকে লজ্জাবোধ করালেন। কারণ আপনি এমন একটা পার্টির ক্যান্ডিডেটের হোর্ডিং ছিঁড়ছেন বা ধমকানি দিচ্ছেন, চমকানি দিচ্ছেন, চিপ খুলে দিচ্ছেন, তার এগেনস্টে আপনাদেরকে আপনাদের এগেনস্টে এফআইআর করতে হলো। সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং। আপনার কি মনে হচ্ছে না যে আপনি মনের দিক থেকে, মানসিক দিক থেকে খুব হেরে গেছেন? আমরা ছোটবেলায় যখন গুলি খেলতাম, ড্যাঙ্গুলি খেলতাম, আমরা মজায় মজায় বলতাম হেরো মেরো। তো জানি না আপনি কি চিন্তা করলেন, আমি কি বললাম, আপনি কি চিন্তা করলেন, এটা কিন্তু আপনি মাথায় রেখে দেবেন আমার কথাগুলো। তো সত্যিকারে আপনি অলরেডি ইলেকশনের 4 তারিখে তো রেজাল্ট, আমরা কিন্তু জিতে গেছি, এটুকু আমি আপনাকে বার্তা দিলাম। নিশ্চয়ই ভয় খাচ্ছে বলেই তো আজকে আমাদের 3টে এফআইআর করতে হলো। সব থেকে বড় কথা, আমরা কোনো রোড কর্নার করতে পারছি না, আমাদের মাইকিং হচ্ছে না, বিভৎস ব্যাপার। তার एक्चुअली ये जो डर हमने देख रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? आप लोग कंप्लेंट देखिए, हमने कंप्लेन किया है और जो आरओ ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उनको भी हमने व्हाट्सएप में मेल किया, व्हाट्सएप में मैसेज भेजा है। तो फिर भी हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमने कल देखेंगे, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बहुत काम पे बिजी हम हूँ, इसीलिए हम कुछ उधर नहीं देख पाए। फिर सिर्फ एफआईआर हुआ है, उसका सिलसिला और कुछ नहीं हुआ है। हमारा नाम अमित गोस्वामी। আপনাদের কাছে বিশেষ আবেদন ও নিবেদন, আপনাদের সকলকে প্রণাম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের দু এক কথা মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের সামনে বলছি। কারণ আমরা এসেছি আপনাদের ভোট ভিক্ষা চাইতে। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে এবছরের প্রার্থী আমাদের শঙ্কর খাঁ 10 নম্বর বোতাম কিনে, ডায়মন্ড কিনে আপনারা ভোট দেবেন সেই আবেদনের জন্য। কারণ আপনারা পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আপনারা জানেন, পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গায় চলেছে আপনারা সেই জিনিসটা জানেন। আপনারা 5টা বছর অপেক্ষা করছিলেন কবে তার অবসান ঘটবে, কবে এই অবসান ঘটিয়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছাবেন, কিভাবে আপনারা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করবেন, আপনার ছেলে মেয়েরা সুন্দরভাবে স্কুল কলেজ যাবে, বাড়ির লোকেরা চাকরি করবে, কোনো বাড়ির যেন মায়ের কোল খালি না হয়, কোনো বাড়ির যেন অশান্তি দৃশ্য বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে না হয়। কিন্তু এই ভোট প্রত্যেক বছর আসে, প্রত্যেক বছর যায়, কিন্তু আপনারা দেখেছেন প্রত্যেকটা মানুষের ভোটের পরে ইলেকশন কমিশন আজকে দেখছেন কত পুলিশ, কত প্রশাসন, কত র্যাব, কত বিএসএফ
কিন্তু ভোট চলে গেলে কাউকে পাবেন না। ভোট চলে গেলে কাউকে পাবেন না। আপনাকে আপনার বাড়িকে সামাল দিতে হবে, আপনার পাড়াকে সামাল দিতে হবে। তবে এই বর্তমান পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলা, ভারতবর্ষের সব জায়গায় ভোট হয়। কোথায় দেখেছেন অশান্তি? কোথায় দেখেছে ভোট দিতে গেলে তাকে ভুল